Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class, we are going to study the lesson, the poem that is No Men Are Foreign. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪದ್ಯ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ ಇದು ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್. Please open page number 57. So here poetry No Men Are Foreign, James Kirkup. James Kirkup, 23rd April 1918 to 10th May 2009, was a prolific English poet, translator and a travel writer. He wrote over 30 books including autobiographies, novels and plays. He started writing simple verses and rhymes from the age of 6. Marsden Boy, 2008, a poem, and play Strindberg, a play, are his contributions. He was honored by many countries. In this poem, the poet gives us a message about universal brotherhood. So now let us know the poem No Men Are Foreign, about its poet. So here is an introduction, or here is a note on that James Kirkup and the ಪೋಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ ವಾಸ್ ಅ prolific English poet, translator and a travel writer. So James Kirkup was a prolific writer, he is a travel writer and he is a poet and also a translator. James Kirkup ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟರ್ನೂ ಆಗಿದ್ರು. He wrote over 30 books including autobiographies. So he has written 30 books which includes autobiographies, novels and plays. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು 30ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾರ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರ್ದಾರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬರ್ದಾರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6. So at the age of 6 only he has started to write rhymes and poems. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದವರಿದ್ರು. ಅವಾಗ್ಲಿಂತ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ್ಲಿಂತ್ರ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಪೋಯಮ್ಸನ್ನು, ರೈಮ್ಸನ್ನು, ವರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಿದ್ರು. ಮಾರ್ಸ್ಡೆನ್ ಬಾಯ್, ಅ ಪೋಯಮ್, play Strindberg, a play are his contributions. So what are his contributions? He has written a poem called Marsden Boy and a play Strindberg. ಇವರು ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇವರು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He was honored by many countries. So many countries have honored him. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳೇನದವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In this poem, the poet gives us message about universal brotherhood. So in this poem, James Kirkup, he gives information, he gives a message about universal brotherhood. What is meant by universal brotherhood here? So here universal brotherhood means we all are one. So we all are brothers. We have to have humanity towards each other. So that is how in this poem it is explained. ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಥೀಮ್ ಈ ಪೋಯಮ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ wars. When you read history, okay, so you come to know there were many wars, and the two big wars, the two world wars, what are the destructions caused by these wars, and there we can see somewhere humanity is dying. Even in modern world also, even today also, there are many wars going on. So that's why James Kirkup, he says that, so
all human beings should be have a relation of brotherhood. They should have a feeling of brotherhood. They should not quarrel. They should not harm each other. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಯ್ಸಾಕ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. 2 ಮಹಾಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೇಚರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ so how our poet James Kirkup he tries to give us message of universal brotherhood through his poem No Men Are Foreign. So in page number 57 now read the poem. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? They too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whatever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So very beautiful poem. In a simple language it is written. So just by reading twice or thrice you will come to know what is there in this poem. As I told you that this poem is about the universal brotherhood. It is about the humanity. It is about the selfish nature of human beings. Let us see what he says in the first stanza. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? See, remember, no men are strange, no country is foreign. So poet is saying to us, remember, no men are foreign, no country is foreign, no man is strange, no country is strange for you. So you may have different countries. You can say that we are Indians, then we are Americans, we are British, whatever you can say. You have divided the countries, but no country is foreign for you. No country is a strange country for you. No man is foreign for you, no man is strange for you. ನೋಡ್ರಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶವು ಅದು ಫಾರಿನ್ ದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳದಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳದಾವು. ಸೊ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಜನರೇನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಅವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. See, each country has its own dress code.
each country has its own uniform. So each country's soldier has its own uniform. But you remember that, so under that uniform the air what we breathe is same, it is alike. So here he says that it doesn't matter what is your uniform, how strange you are. What matters is here you are not a strange person, you are not a from foreign country. ನೋಡ್ರಿ ಕಿರ್ಕುಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಾಳಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾಗಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಗಾಳಿಗಳು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಚಂದ್ರನಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. See how beautifully he says that whatever we are taking air, it is the same. Then whatever we are doing, it is same. On which we are walking the land, the earth, it is the same. We also walk on earth. Other countries men, they are also walk on earth. So there is no difference. If we dies, we are also buried in the land. Even they dies, they are buried in the land. So here the poet says that you should remember that no man is strange, no country is foreign. In each and every uniform there is a body, there is a soul, so which breathes air alike. And that person, so that man, he walks on the earth which is same. When we die, so we lie in the earth, we lie in the ground, that is also same. So like this the poet he asks us to remember some things. ಈ ರೀತಿ ಆ ಕವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and their lines were red, a labor not different from our own. See, here the poet, so once again he is giving us the similarities between the foreign countries. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅದಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಟು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ who you think are foreign countries, so they too have the same sun, same air and same water. So there is not a different sun for another country, there is not different air for another country, there is not different water to another country. We all use air, water and sun same. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳದಾವು, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಫೆಡ್ ಬೈ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಬೈ ವಾರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್. ಸಿ and so are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Here when we wage a war, then what happens? When we declare a war on another country, what happens? Our people, our citizens, so they will starve, our subject, they will starve.
But when there is no war, when everywhere humanity prevails, at that time what happens means everyone lives in happiness, everyone lives peacefully. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ನೀರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶ ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದೇಶದ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಊಟದ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ರೆಡ್, ಅ ಲೇಬರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಸಿ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ಸ್. Whatever they have, their hands, they are ours. Whatever we do work, they also do the work in the same way. God has given us the same body, God has given us the same stature, God has given us 2 hands, 2 legs, 2 eyes, 2 ears. So God has not made any difference between us and them, between foreign countries and us. So foreign countries and native country, our own country. So that's why he says that their hands is our hands. ನೋಡ್ರಿ, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 2 ಕಾಲು, 2 ಕೈ, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಕಿವಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಕೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಹಿತ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ in their lines we read a labor not different from our own. And in their lines we read a labor not different from our own. In the sense here, the country's writers who are there, who write in their own words, in their lines, about their country, how their country works, about the labor of their country. When we read that, we come to know that so even our country is alike, we also labor like this. So here we comes to know that whatever the lines we read of other country, that is similar to our own country. Whatever the work of other country is there, we also do the same work in our country. This is how it is explained in this poem. It is not different. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ, ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಕವನ ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದೂ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now next stanza, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. See, remember they have eyes like ours that wake or sleep. So once again the poet is asking us to remember the foreign country, remember the other strange person,
whom do you say as a stranger? So everyone has same eyes which awakes or sleeps a person. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನೆನಪಿಡಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ್ರ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋಕೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಅವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್. So every person has the same, whether it may be from different country, there is no difference made by God. And strength that can be won by love. Then he says that even if you want to win over a person, you can win that person just by love. If that person has strength, you can win his strength by just loving him. So this is how he says that don't hate others, just love them. Whatever they have the strength, if you want to defeat their strength, don't wage a war. If you want to make them friends, just love them. Don't make enemies. ನೋಡ್ರಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಆ ದೇಶದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಬಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಬೋದು? ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. In every land is common life that all can recognize and understand. See, in every land, in the sense in every country there is common life which everyone can understand, which everyone can recognize. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now the last stanza. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. See, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. See, remember, let us recall that whenever we are asked to hate others, whenever we are asked to hate other country, whenever we are asked to wage a war on other country, we are not hating that country, we are not waging on that country, we are hating ourselves. We are waging war on ourselves. We are destructing ourselves. We are destroying ourselves. So that's how the poet says here. ನೋಡ್ರಿ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶ ಅದು ನಮ್ಮದು ಎನಿಮಿ ಆಗಿದೆ, ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಆ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ರಮಣ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ರಮಣ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪೇನಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಯುದ್ಧ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಇದೆ, ಆ ದ್ವೇಷ ನನ್ನ ಜೋಡಿನೇ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. that we shall dispose, betray, condemn. See, that we shall disown, that we shall disloyal, and that we shall disapprove. Remember, we who take arms against each other. See, when anyone says to hate others, then we have to betray it, then we have to say no to it, we have to condemn it, and we have to disposes to it. So we have to disown to it. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹೂ ಟೇಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅರ್ತ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಫೈಲ್. ಸಿ, here poet beautifully he says that remember, so whatever the arms we are taking against each other, against different countries, so that is not we are taking or not we are destroying the other country, we are polluting our own motherland, we are polluting the earth. ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆರ್ಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ, ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು, ನಮ್ದು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. See, our hells of fire and dust outrage the innocence. What we are doing? So, we are making earth as a hell. We are making that earth to be polluted. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನರಕದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಆರ್ಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನರಕದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ತ್, ವಿ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ outrage the innocence. See, and we are everywhere, we are just giving dust and dust, we are polluting the earth, we are polluting the air, we are polluting water just because for our selfishness. ನೋಡ್ರಿ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅರ್ತ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಅರ್ಥನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಏರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಸಿ, ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಯುದ್ಧಲಿಂತ್ರ, ಅಂಥ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶಗಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೂ ಬರಬಹುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನೋ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್, ನೋ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಅಪರಿಚಿತನಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಆ ದೇಶ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ದೇಶದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಭಾತೃತ್ವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕುಪ್ he gives us message that we should have a attitude of universal brotherhood. We should love each others, we should love each and every country, we should love each and every man, that she is my brother and sister. So then only we can save the earth. So this is how he gives us a short message regarding universal brotherhood through his poem No Men Are Foreign, No Country Is Strange. Thank you.